So in the question you are given with two particles, one is A, the other one is B, right? ரெண்டுக்கும் momentum கொடுத்திருக்காங்க. Momentum of B is nothing but twice that of momentum of A in question கொடுத்துட்டாங்க. So wavelength associated with A is given as wavelength of A என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 4 into 10 to the power minus 8 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. பார்ட்டிகல் Aக்கு wavelength என்ன இருக்கு 4 into 10 power minus 8 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம என்ன கேட்குறாங்க wavelength of B என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் lambda which is equal to h by mv இல்லைன்னா h by p எழுதலாம் இல்லையா. அப்போ see lambda a divided by lambda b which is equal to என்ன வரும் h by pa divided by h by pb ன்னு வருமா. ஓகே pb divided by pa ன்னு வரும். அண்ட் நமக்கு ரிலேஷன் என்ன கொடுத்துட்டாங்க pb which is equal to twice the momentum of A கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் A உடைய velocity wavelength கொடுத்துட்டாங்க. A உடைய wavelength என்ன கொடுத்துட்டாங்க 4 into 10 to the power minus 8 divided by wavelength of B. PB can be written as twice of PA divided by PA. PA will get cancelled. Hence, wavelength of B will be என்ன எழுதலாம் wavelength of B which is equal to 4 into 10 to the power minus 8 divided by 2. கட் பண்ணீங்கன்னா you will get 2 into 10 to the power minus 8. That is the wavelength of B. அப்போ நம்ம ஆப்ஷன் என்ன வரப்போகுது 2 into 10 to the power minus 8. இங்க பாருங்க நம்ம தப்பு பண்ணுவோன்னு இங்க பவர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் 8ல கொடுத்துருக்காங்க 2 into 10 to the power plus 8. அந்த ஒரு ஏர்ஜில் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா கொஷின்ஸ்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல அந்த மைனஸ் பிளஸ் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் 2 into 10 to the power 8 minus 8ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். அங்க தப்பு பண்ணணும்ட்டு அவங்க பாருங்க minus 8 is also given and plus 8 is also given, right? So you have to be very keen while choosing your options. In this also you are asked to calculate what de Broglie wavelength தான் நம்ம calculate பண்ண சொல்லி கேக்குறாங்க. அண்ட் இங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா de Broglie wavelength உடைய ரேஷியோஸ் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம கிட்ட என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். Velocity of A is given as 0.2 meter per second and velocity of B is given as 0.01 meter per second. And important ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க velocity of A கொடுத்துட்டாங்க and velocity of B is also given. Mass of particle B இருக்கு இல்லையா mass of particle B which is equal to 5 times the mass of A கொடுத்துட்டாங்க 5 times the mass of A கொடுத்துட்டாங்க. ரேஷியோ கேட்குறாங்க. ஓகே நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்னது lambda which is equal to h by mv. அப்போ lambda a which is equal to h by ma into va and lambda b which is equal to h by mv into vb இல்லையா. அப்போ lambda a divided by lambda b போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் lambda a divided by lambda b which is equal to mb into vb divided by ma into vn கிடைக்குமா. இந்த ஹெச்சுக்கு இந்த ஹெச் கேன்சல்ஸ் 1 பைல வரும். இன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா you will get wavelength and mv both are inversely proportional நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஓகே ஸோ mb என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க mb can be written as 5 times of ma எழுதலாமா into velocity of b is given as 0.01 divided by mass of a அப்படியே வச்சுக்கிறோம் and velocity of a is 0.2. இந்த ma க்கு இந்த ma cancel, right? Okay, this is 5 into 10 to the power minus 2. This is 2 into 10 to the power minus 1 ன்னு எழுதிக்கலாம் ரைட்டா. ஸோ minus 1 மேலே வந்தால் என்ன வரும் plus 1 ன்னு வருமா. அப்போ 5 into 10 to the power minus 1 divided by 2 ன்னு வரும். This is 0.5. இது என்னது 2. அப்போ what this is 1 this is 4 times இல்லையா. அப்போ lambda a divided by lambda b which is in the ratio 1:4. That is going to be your option 4, right? Angular momentum Bohr's orbit க்கு 4th Bohr's orbit க்கு என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப ஃபார்முலா என்ன mvr which is equal to nh divided by 2 pi. நம்மள என்ன கேக்குறாங்க angular momentum கேக்குறாங்க. So nh by 2 pi. n is given as what 4 h divided by 2 pi. Hence it will be 2h by pi இல்லையா. So அப்ப ஆப்ஷன் என்னது நமக்கு that is first option. Okay, இந்த questionல ரெண்டு fast moving particles கொடுத்துட்டாங்க lambda a and lambda b. That is wavelength of a க்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க it is given as 1 nanometer னு கொடுத்துட்டாங்க and b க்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க 2 nanometer னு கொடுத்துட்டாங்க. wavelength of b என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க
2 nanometer கொடுத்துட்டாங்க. இம்பார்ட்டண்டா ஒன்று என்ன கொடுத்துட்டாங்க, மாஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் ட்வைஸ் தி மாஸ் ஆஃப் பின்னு கேட்டாங்க. லாஸ்ட்ல தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டை வச்சுட்டாங்க கொஷின்ல. என்ன கேட்குறாங்க, கைனடிக் எனர்ஜியோடைய ரேஷியோ கேட்குறாங்க. தட் இஸ் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் A by kinetic energy of B என்னன்னு கேட்டுட்டாங்க. ரைட்டா? So we know the formula lambda which is equal to h by root of 2m into kinetic energy. இல்லையா? lambda which is equal to h by root of 2m into kinetic energy. lambda A by lambda B ன்றப்போ h cancel ஆயிடுமா? அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு வந்துரும், lambda A divided by lambda B which is equal to root of 2mb into kinetic energy of B divided by root of 2ma into kinetic energy of A. அதான ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா போட்டோம்னா டக்குன்னு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏக்கு என்னது 1 nanometer, B என்னது 2 nanometer. ஓகே, இப்போ நான் இதை ஸ்கொயர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சைடில் இருக்க ஸ்கொயரும் போயிடுமா? அப்போ ஐ எம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் த சைட்ஸ். ஐ வில் கெட் ஸ்கொயர் வில் கெட் கேன்சல்ஸ் ஆஃப் 2mb. ஓகே, நான் 2mb என்னன்னு எழுதலாம், MAன்னு எழுதலாம். இல்லைன்னா MA என்னன்னு எழுதிக்கலாம், 2mBன்னு எழுதிக்கலாம். என்னுடைய கன்வீனியன்ஸ் தான். 2mb நான் மேலே இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இன்டூ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் B டிவைடட் பை 2 into 2mBன்னு எழுதிக்கிறேன். ஐ எம் ரீப்ளேசிங் MA வித் 2mb. ரைட்டா? இன்டூ கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் A. இந்த MBக்கு இந்த MB கேன்சல், இந்த 2க்கு இந்த 2 கேன்சல். இல்லையா? ஓகே, அப்போ 1/2 நான் ஸ்கொயர் பண்ணா எனக்கு என்ன வரும், I'll get 1/4 which is equal to kinetic energy of B divided by 2 into kinetic energy of A கிடைக்குமா? Here I have 1 2, right? Okay, I'm bringing this 2 here. What I'll get, 2/4 which is equal to kinetic energy of B divided by kinetic energy of A. அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிடாதீங்க, இங்கதான் ட்விஸ்ட். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, A by B தான் கேட்டிருக்காங்க. B by A க்கு பாருங்க 2/4, அப்போ 1/2, 1:2 பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லயே இருக்கு. இப்படிதான் நம்மளை வந்து ஈஸியா வந்து தப்பு பண்ண வைப்பாங்க. ஓகே, so you have to invert this. அப்போ kinetic energy of A by B will be what, 2/1. that is 2:1 ரேஷியோல இருக்கும். Hence your option is going to be second one. In the question you are asked to calculate what, de Broglie wavelength. What is your formula? Lambda which is equal to h by mv. H you know 6.6 into 10 to the power minus 34. Mass is given as 400 grams. Grams நீங்க என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், you have to convert it into kilograms. அப்ப என்ன பண்ணணும், 400 into 10 to the power minus 3. And velocity எதிர் கொடுத்திருக்காங்க, speed is in 10 meter per hour. இல்லையா? ஸோ அப்போ 10 divided by 60 into 60 hour செகண்ட் இதுக்கு மாற்றிக்கிறீங்க. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் you will be getting 5.96 into 10 to the power minus 31 மீட்டர்னு வரும். நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பவர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஆப்ஷன் 10 to the power minus 31. That is option C.